Okay, so fine. Today we will discuss the potentiometer. Just like in the meter bridge, potentiometer also has a wire, but length can be anything. It's not necessarily length is of 1 meter only. Length can be anything. Length L and cross section will be S. Then resistance of this wire, let us put some R naught, can be written as rho L by S. Now connect this to a battery. Take this and connect to a battery. Take this wire and connect to a battery whose EMF will be E. Let us take this end is positive end and let us take this end will be negative end. I call it as A and I call it as B. Now current through the circuit, in this circuit current is EMF by divided by resistance of the wire R naught anukundam. Okay, this is the R naught. Let us say connected battery is also E naught. The resistance R naught. Now you consider any point our wish. Let's say I am taking a point P, which is at the distance of X from the positive end. Then resistance of RP. Then resistance of RAP, AP length, that is rho L MO X divided by area. Potential drop across the part AP is, that is delta V across the part AP is equal to current into resistance of AP. So potential drop across AP will become current MO E divided by R naught, but R naught can be written as rho L by S. Rho L by S. Rho L by S. This is rho X by S. Rho by S cancel. So E naught divided by L into X. So for a given battery, EMF is constant and the length L is constant. That is directly proportional to X. So potential difference across a length X is equal to E naught by L into X, that is equal to constant multiplied by X. I can write delta V X is directly proportional to X. Right, sir? I would manam. Right. Okay. So this is the primary thing you need to remember regarding this. Any wire undi manakante potential drop. Okay. Now general ga okay, primary circuit of this potentiometer will be ilage untadi eppudu. Primary circuit, the primary circuit of the potentiometer will be, so wire untadi, definitely ga wire undi. So this is the wire. ఆ వైర్ కి ఎవరో ఒకరు పవర్ అనేది సప్లై చేయాలి కాబట్టి let us someone will supply, must be. Let's say that EMF will be E naught and resistance will be R naught, and let's say this is A and this is B. This is the primary circuit. ఇప్పుడు ఇది ఒక డివైస్. దీంతో హెల్ప్ ఏంటంటే వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అనేది. సో టు డిటర్మైన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్. ఒక సెల్కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఏదో చెప్తాం కదా. So when the action of the battery is to take the electrons to collect the electrons at the positive terminal and it will be transported to the negative terminal. So when they are going through the solution will offer some resistance, that itself is known as the internal resistance of the cell అని చెప్పాం మనం. ఆ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అనుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం దీన్ని. ఓకేనా. The potentiometer experiment will help us to determine the internal resistance of a cell. Okay, ఇవి మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఎప్సిలాన్ నాట్ తెలిసి ఉండాలి, ఆర్ నాట్ తెలిసి ఉండాలి, ఇవన్నీ. Okay, internal and even compare the EMFs. సపోజ్ ఏదో నీకు ఒక సెల్ ఇచ్చేసాడు, సెల్ 1 అండ్ సెల్ 2, దాని మీద ఈఎంఎఫ్లు ఎంత ఉన్నాయో నీకు తెలియదు. నౌ యూ నీడ్ టు కామెంట్ రెడ్ కలర్ సెల్ ఈజ్ 1 అండ్ గ్రీన్ కలర్ సెల్ ఈజ్ 1. విచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఈఎంఎఫ్? ఈ రెండిట్లో దేనికి ఈఎంఎఫ్ ఎక్కువ ఉంది? దట్ ఈస్ వి కాల్ ఎస్ ద కంపారిజన్. So when we are buying something on online market, we will compare
mobile 1 comparison with mobile 2 and mobile 3 compare. Like that comparison we can do. When you are buying a car also, we will compare car 1 with car 2, car 2 with car 3, like that. The comparison of EMFs, internal resistance కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తాం. So let's say how this potentiometer circuit will be used to determine the comparison of EMFs, comparison of EMF of two cells. Okay. So comparison of EMF two cells ఎలా వాడతామో చూద్దాం. So comparison of EMF cell, comparison of EMF of cells. Let's say I have a cell 1 and I have a cell 2. Cell 1 of EMF E1 and internal resistance R1, cell 2 of EMF E2 and internal resistance R2. I want to comment whether is E1 greater than E2 or E1 less than E2 అన్నది నేను కామెంట్ చేయాలి. అదే ఈ టాపిక్. ఏం లేదు. సో పొటెన్షియోమీటర్ సర్క్యూట్ తీసుకో. ప్రైమరీ సర్క్యూట్ మారదు. ద పొటెన్షియోమీటర్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందా? దెర్ ఇస్ ఎ వైర్, ఎంత లెంత్ అయినా ఉండొచ్చు మనకు. సో కనెక్టెడ్ టు ఏ circuit of EMF internal resistance is R0 and EMF will be E0. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు? సెల్ 1 ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయి. లెట్ us connect a cell 1 here. And now a galvanometer with jockey, అంటే movable galvanometer. Movable galvanometer. Put this is the EMF E1 and resistance will be R1. So this end is A, positive end, and this end is B. Let's say the touching point will be P. Okay. Now this fellow drives the current. Current వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. Let's say current I అనే current ఇలా వచ్చింది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ two paths available, path 1 and path 2. So I will call this point is C and this point is A అంటే ఇది కూడా A నే. And this point is P, definitely గా this point కూడా P నే. I ignore the resistance of the galvanometer. నేను galvanometer resistance లేదనుకున్నాం. కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇటు సగం కొద్దిగా వస్తుంది, అటు సగం. సో ఇట్ లెట్స్ I1 current is coming here. Rest of the current I minus I1 will flow here. So then again this I1 will come here, then I minus 1 will meet, then again back I. Okay. Now we can adjust the point P with the help of the moving coil galvanometer. Antena? So if I change this length, let us call this length is X. Let us call this length will be X. If I change the X, then potential difference across AP also will change. Antena? So అప్పుడు ఏమవుతుంది? there may be a situation potential across AP is same as that of potential across the cell. అదే ఇక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కరెంట్ అనేది పోదు కదా ఇంకా, అంతేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నల్ పాయింట్. Deflection in the galvanometer will be 0. So deflection in galvanometer 0. So search for point P. Search for point P such that deflection in galvanometer is 0. Deflection in galvanometer is 0. So this implies potential difference across AP that is equal to delta V of the cell. And then deflection is 0. Deflection 0 ante meaning enti? I1 becomes 0 anena? Ante deflection 0 means I1 becomes 0. Deflection 0, that is I1 is equal to 0. Current through the galvanometer 0. And then appudu emoutundi naaku ikkada? It is neither charging or nor discharging. It is neither charging nor discharging. ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ బయటికి పోవట్లేదు లేదా కరెంట్ ఎంట్రీ అవ్వట్లేదు. సో అప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఏపీ దట్ ఈస్ E0 by L into X. గుర్తుందా నీకు? ఇందాక రాసాం.
సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అక్రాస్ ద సెల్ ఈ మైనస్ ఐఆర్ లేదా ఈ ప్లస్ ఐఆర్, కానీ ఐ జీరో కదా, అంతే కదా. ఛార్జింగ్ ఏదర్ ఈ మైనస్ ఐఆర్ అని ఉండాలా లేదా ఈ ప్లస్ ఐఆర్ అని ఉండాలా. సో డిశ్చార్జింగ్ మోడ్లో ఇది, ఛార్జింగ్ మోడ్లో ఇది, కానీ కరెంటే లేదు కదా, కరెంట్ జీరో. కాబట్టి రెండు కేసులు ఉన్న ఈ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు E1. కాల్ ఇట్ as ఈక్వేషన్ 1. Call it as equation 1. So similarly repeat above method with cell 2. then cell 2 తో రిపీట్ చేద్దాం. రిపీట్ చేయడం అంటే ఇంకా సేమ్ స్టోరీ మళ్ళీ. సో ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఏ బి, దర్ ఈజ్ ఏ, దీంట్లో అసలు మార్పే రాదు, అసలు దీంతో సంబంధమే లేదు మనకు, ఈ నాట్ ఆర్ నాట్. దెన్ ఐ హ్యావ్ ఏ E2 నాట్, అంతేనా సిచ్యువేషన్. సో దెన్ అగైన్ ఐ విల్ గెట్ ద డిఫ్లెక్షన్, దెన్ డెల్టా V అక్రాస్ AP, మేబీ దిస్ ఇస్ Y, సేమ్ ఉండదు కదా ఇప్పుడు, సమ్ Y అనుకుందామా. డెల్టా V అక్రాస్ AP ఇజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా V అక్రాస్ ద సెల్. సేమ్ వస్తుంది నాకు E0 L/Y ఇజ్ ఈక్వల్ టు E2. కాలేజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, సో దీని నుంచి నాకేమొస్తుంది, 1 డివైడెడ్ బై 2 ఆర్ 2 డివైడెడ్ బై 1. సో 2 డివైడెడ్ బై 1. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ E2 బై E1, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ E0 L/Y, E0 L/X, E0 బై L అనేది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు E2 బై E1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు Y/X. మరి Y/Xలో మనం ఈజీగా మెజర్ చేసేయచ్చు కదా, లెంత్లే కదా అవి. సో Y4 వచ్చింది, X2 వచ్చింది అనుకో, 4/2 ఎంత వస్తుంది 2, అంటే E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ E1, అంటే E2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ E1 చెప్పేసి కంపేర్ చేసినామా లేదా, ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ E1. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ EMF ఆఫ్ సెల్స్, అంతేనా. సో మళ్ళీ నల్ పాయింట్ టెక్నిక్ ఈజ్ సేమ్ చూడ, విట్సన్ బ్రిడ్జ్ అయినా మీటర్ బ్రిడ్జ్ అయినా పొటెన్షియోమీటర్ అయినా టెక్నిక్ ఈజ్ సేమ్, సర్చ్ ఫర్ ద నల్ పాయింట్, అంతేనా. దట్స్ ఇట్. జస్ట్ నోట్ ఆన్ దట్ రిలేషన్ అంతే. ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం అని, అక్కడ X అక్కడ Y అని. ఓకే, అరే చేద్దానా, ఏం లేదు, సర్క్యూట్ వేసుకొని అది నీకు ఐడియా ఉంటే చాలు, దట్స్ ఇట్. Okay, next, internal resistance of a cell. Internal resistance
డిటర్మినేషన్. సో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం? బై యూజింగ్ పొటెన్షియోమీటర్ చూద్దాం. సో దెర్ ఈజ్ ఏ బ్యాటరీ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ ఆర్ని కనుక్కోవాలి మనం. అవర్ ఏం విల్ బి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ నువ్వు ప్రైమరీ సర్క్యూట్ తీసుకో. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ప్రైమరీ సర్క్యూట్. No changes in the primary circuit. Always remember the same thing. Somebody has to supply the power. So R naught and E naught. Now connect this battery here. Galvanometer and search for the point P. This is A and B. Okay. Call this length will be X. Call that length will be X. And then now search for the point P such that current passing through the galvanometer is 0. అంటే ఈ పార్ట్లోకి అసలు కరెంటే రాలేదంటే దీని ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఉంటుందో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్. సో సెట్ ఫర్ galvanometer current is 0. Current through the galvanometer is 0. So then potential difference across the part AP is equal to potential difference across the cell. Potential difference across AP, that is E naught by L into X, that is equal to E. అంతేనా? కరెంట్ పోలే కదా దీంట్లో, ఇంకా నో కరెంట్. సో మేక్ ఇట్ as equation 1. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నాం. అసలు ఇంటర్నల్ కరెంట్ పోకపోతే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా రోల్ అవుతుంది? when the action of internal resistance will come? when it is in the charging mode or otherwise discharging mode లో ఉంటేనే either E minus R whether E plus R అనే కేసు వస్తేనే కదా మనకు వచ్చేది. మరి ఇప్పుడు అక్కడ E minus R సిచ్యువేషన్ లేదు, E plus R సిచ్యువేషన్ లేదు, మరి ఎట్లా? you need to get E minus R situation or E plus R situation, then there is a chance of getting. మళ్ళీ ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? then how can we? yes, దాన్ని డిశ్చార్జింగ్ కానీ ఛార్జింగ్ కానీ చేద్దాం, అప్పుడైతే వచ్చేస్తుంది. now connect a known resistor, now connect a known resistance across the cell. now connect a known resistance across the cell. now connect a known resistance across the cell. connect చేద్దాం across the cell. సో ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో మార్పు తీసుకురాలే నేను. no change in the primary circuit, as usual. A, B, R naught, E naught, there is a point P. now I am connecting a extra resistor here. let's say this is the point Y, the distance will be Y. ఇప్పుడు చూడు, మళ్ళా search for current through the galvanometer is 0. then again search for the current through galvanometer is 0. అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న కరెంటు మరి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది, ఇట్లా పోదు ఇంకా. ఎందుకని? ఇక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందో అక్రాస్ దీస్ పాయింట్స్ సి అండ్ డి అనుకుందాం, సేమ్ ఏపీ కూడా అంతే ఉంటుంది, అంతేనా? సో దట్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద పి విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద సెల్ అదే. కానీ ఇప్పుడు సెల్ ఇన్ యాక్షన్, ఎందుకని? ఓకే నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ కరెంట్ పోదు, కానీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన కరెంట్ ఇట్లా పోతుంది కదా. there is a current flow through this, there may be current I1 is flowing here. పోతుంది కదా, లూప్ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు అంటే ఇటు పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు, బికాస్ పొటెన్షియల్ అట్ ఏ అండ్ హియర్ విల్ బి సేమ్, పి అండ్ హియర్ విల్ బి సేమ్. కానీ ఇట్లా పోతుంది కదా కరెంట్. డిశ్చార్జ్ అవుతుందా బ్యాటరీ? ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది. సో దిస్ సెల్ ఈస్ డిశ్చార్జింగ్ నౌ, డిశ్చార్జింగ్. ఎందుకని? you have connected a known resistance R. see the as usual, then this implies this will be E naught by L into X, దీంట్లో మార్క్ Y, ఇప్పుడు Y, that is equal to delta V across the cell, E minus IR.
సో ఈ మైనస్ I1 ఇంటూ దాని రెసిస్టెన్స్ R మనం కనుక్కోవాలి. బట్ వాట్ ఈజ్ I1 హియర్? I1 విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు EMF డివైడెడ్ బై R ప్లస్ R. అంతేనా? కనుక చేద్దాం. E0 Y బై L ఈజ్ ఈక్వల్ టు E మైనస్ I1 అంటే ఇది ER డివైడెడ్ బై R ప్లస్ R. LCM తీసుకుంటే ER అండ్ ER క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? అంతే కదా. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? E క్యాపిటల్ R డివైడెడ్ బై R ప్లస్ R. సో దీన్ని E క్యాపిటల్ R డివైడెడ్ బై R ప్లస్ R. నాకు స్మాల్ r కావాలి. ఓకేనా? సో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? E0 Y బై L దాన్ని చేస్తే ER డివైడెడ్ బై R ప్లస్ R. మిగతాది ఈక్వేషన్ 2. డివైడ్ చేద్దామా రెండింటిని? నౌ డివైడ్ బోత్. ఇక్కడ రాస్తా నేను. ఓకే, డివైడ్ బోత్. సో నౌ 2 డివైడెడ్ 1 డివైడెడ్ బై 2నే చేద్దాం. 1 డివైడ్ E0 బై LX X బై L హోల్ డివైడెడ్ బై E0 Y బై L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏముందా? E. ఇక్కడ ఏముందా? ER బై R ప్లస్ R అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందా? పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా అది. E0 బై L E0 బై L క్యాన్సల్. X బై Y. సో ఏమొస్తుంది నాకు? X బై Y. ఇక్కడ పైన ఏమో R ప్లస్ R, కింద ఏమో R. దీన్ని డివైడ్ చేస్తే 1 ప్లస్ R బై R. అంతేనా? ఆ 1 ని తీసుకొస్తే X బై Y మైనస్ 1, R ని తీసుకొస్తే స్మాల్ r. అంతేనా? సో ఏమొస్తుంది నాకు అక్కడ? R బై R. సో ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు? ఈ 1 ని తీసుకొస్తా అంటే X బై Y మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు R బై R. ఈ R ని కూడా తీసుకొస్తా X బై Y మైనస్ 1 ఇంటూ R ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ r. అదేనా మనం కనుక్కోవాల్సింది. సో ఫస్ట్ ఏం చేసిన? సేమ్ యాజ్ యూజువల్ కంపారిజన్ ఆఫ్ EMF ఎలా చేసాం అలా చేశాను. మళ్ళీ గాల్వానోమీటర్లో C0. దీని రోల్ రావాలి అంటే దీన్ని యాక్షన్ లెగ్ తీసుకురావాలి. ఛార్జింగ్ మోడ్ ఆ డిశ్చార్జింగ్ మోడ్ లెగ్ తీసుకురావాలి. లెట్ us now కనెక్ట్ చేశా. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది అట్లా? సో ఇక్కడ మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ 0నే, కానీ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంతే తీసుకొచ్చా. అంటే అప్పుడు ఏమైంది? ఇది డిశ్చార్జింగ్ మోడ్లో వచ్చింది. కరెంట్ వచ్చేసి E బై R ప్లస్ R. మళ్ళీ ఆ తర్వాత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ ఇస్తారు. డిశ్చార్జింగ్ మోడ్లో E మైనస్ IR. వాట్ ఇస్ I1 వాల్యూ? E డివైడెడ్ బై R ప్లస్ R. సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు, సింప్లిఫై చేశారు. 1/2 చేస్తున్నా. 1/2 చేయడం వల్ల ఇది 1 E0 బై L 2 అది 1లో E ఉంది, దీంట్లో ER మళ్ళీ బై R ప్లస్ R వచ్చింది కాబట్టి అది పైకి వెళ్ళింది. సో క్యాన్సిల్ అయ్యి X బై Y R ప్లస్ R బై R 1 ప్లస్ R బై R 1 ఇటు తీసుకొచ్చా R బై R. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ఫైండింగ్. ఇక్కడ చూడు X బై Y మైనస్ 1 ఇంటూ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు Rలో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R వచ్చేసింది. సో మనకి దీంట్లో రిజల్ట్ వచ్చేసింది. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వచ్చింది నాకు? X బై Y మైనస్ 1 ఇంటూ R వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ EMF? అసలు అది కనుక్కోకపోయినా సరే మనము కనుక్కోవచ్చు. కావాల్సిందల్లా ఒక్క నోన్ రెసిస్టెన్స్ R తెలిస్తే వీ కెన్ డిటర్మైన్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్. సో వితౌట్ ఎనీ కెమిస్ట్రీ. అసలు కెమిస్ట్రీ మీనింగే లేదు ఇక్కడ. అసలు కెమిస్ట్రీ మనం వాడినే వాళ్ళు. ఓకేనా? ఇట్లా తెలిసిన తర్వాత R వాల్యూ అక్కడ పెట్టి వీ కెన్ నో ద కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ దట్ సొల్యూషన్. ఇంకా మిగిలిన రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందా లేదా అలాంటివి కనుక్కోవచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే, నోట్ డౌన్.